So I want to talk about the freedom of ladies. In this world, no freedom to lady for studies, for going to freely, safely, and after marriage also depend upon our will and wish. We cannot marry. So this is even though we got a freedom, there is no freedom for ladies. It is there small children also left by them. There is a freedom. We cannot go in the night also. Humble things happened whenever we are having a freedom to safety, security, standard of life. We only will tell that here most of them are drunkards, most of them they are not having a good character. He shouldn't live in a unless and until the chief and minister have to ban the drinks and then only we will live happily. And those are having the characterless also we cannot like the same as drinkers. Characterless person also like a singer. After drinking and that was cannot carry is a prostitute blooded where you are roaming, where you are going, you are roaming. I will leave you to go to all and so many things they stumble things. Where is the freedom? No freedom to talk, no freedom to learn. And many husbands are given the harassment to ladies. Where is the freedom? There is no freedom. We cannot even in front of YouTube. So many restrictions also. They don't make up, don't do that. So where is the freedom? That is a question mark. Unless and until the ladies are get a freedom, then there will be. If we have talked with the environment with a doubt and they used to kill, murder, so many these accident. So no freedom at all. If you see the paper, nowadays there is mother raped a small girl and where is the Amba, there is a Kaliyo. Whenever we are getting a good thing, everything is a good thing, positive thing is happening in this world and freedom of. And nowadays we are given the freedom if you are not a husband or if you are not keeping that you have to make a divorce, marry. So this freedom is there, but even though it is against our culture, custom, it creates so many problems in the life of our children also. So this is a issue nowadays. This is a issue. How can you solve the issue? We don't know. So even the ladies are in all field after that. It is not like this. Doctors or lawyers, hero, heroine, YouTuber also like me, and so many of them, police. So in all field, reporter, writer, YouTuber, so many things we are having. Even a minister like a Jayalalitha, ministers and so many things. Even though Semana is still so many things. So this is also happening. It is no security for that girl child unless and until we will get a security and depend on our will and wish we can marry. Second marriage also should be somewhat we cannot tolerate. So it is a must we get a second marriage instead of marriage die with a crude husband. It is better we have to do a boys and girls nowadays. Everything is changing. All ladies are going to job. They can't talk with anyone else. They have to be a doubt. So doubt they are killing ladies and not given the freedom to dance, freedom to talk, freedom to make up. So where is the freedom? Even though we got a freedom, there is a question what you got to think it. இப்போ தமிழில் சொல்கிறது இப்போ பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்குங்க. அங்கே எங்கே சுதந்திரம்? ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அங்கே போதா இங்கே போதா அப்படி. அம்மா அப்பா படிக்க வச்சாலும் நீ அவங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன பிடிக்குமா, ஒரு தோளளவு இருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அறிவிக்கணும். இப்போ நம்ம பிள்ளைக்கு என்ன திறமை இருக்கா, அதில் திறமையானவனுக்கு கட்டி கொடுத்தா தான் திறமையாக வரும். திறமை அழிக்கிறாப்புல ஒருத்தனுக்கு கட்டி கொடுக்க குணங்கட்ட பிள்ளைகளுக்கு கட்டி கொடுக்க முன்ன பண்ண வர விசாரிக்காமல் சிலவன் குடிகாரப்பட்டே இருக்க முடியாது. குணங்கட்ட பிறகு இந்த குடியை அழிக்க சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் அந்த குடியெல்லாம் ஒழிக்க மாட்டேங்கான். குடியை ஒழிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். குடிச்சிட்டு ஏற்றி அப்படியே மலை புண்டா மலை குதி மலை உப்பன ஒளி உண்டா உண்டை போகிற ஆண்டவரனே உண்டை சுண்ணி வம்பு கூட்டி விட்டு சம்பாதிப்பேன் சிரித்து பேசுகிறான்னா மலடிக்கு எத்தனை வருஷம் பிள்ளை பெறாமல் இருக்க எவன்டே பேசுனேன் சந்தேகப்பட்டிருக்கேன் 3 நாள் படுக்கலைன்னா ஏன் படுக்கலை எவன்டே போயிட்டேன். இப்படி குடும்பக்கார போயிட்டால் குளங்கட்ட போயிட்டால் எப்படி இருக்க முடியும்? அதுக்கு டைவர்ஸ் பண்ண தான் செய்யணும். டைவர்ஸ்க்கெல்லாம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருங்க, பரவாயில்ல. யாரெல்லாம் கெட்டிக்கலாம், யாரெல்லாம் பிடிச்சவங்க கூட வாழலான் இருக்காங்க. பாராட்ட தான் சில சம்மாட்டு எக்ஸ்டெண்ட் குடும்பக்காரங்கிட்டலாம் வாழ முடியாது. சும்மா சொல்லுதான் ஒரு பொம்பளை என் மகன் சொல்லுதான் ஒரு கல்யாணம் முடிச்சு பிள்ளைய போட்டு போயிடுது. அப்போ எவ்வளோ கொடுமைப்படுத்தினா போவோம். குடிகாரர் போயிட்டையும் குணங்கட்ட போயிட்டையும் இருக்க முடியாது. ஏதோ சம்பிரதாயத்தை பண்ணி நம்ம குடும்பமான மாதிரியே இருந்த காலத்தில் இருக்க அந்த காலத்தில் அவ்வளோ இருக்க முடியா. ஒரு கல்யாணம் எடுத்து விட்டு இன்னொரு கல்யாணத்து போய்கிட்டே இருக்க ஆம்பளையும் பொம்பளை. அது சில நேரம் சுதந்திரம் தான் தேவை, உண்மை தான். அது தப்புன்னு நினச்சா நம்ம கல்ச்சர் கஷ்டத்தை இது பண்ணதாக இருக்கனால. ஆனால்
பாவிகள் குடிகாரப்பேட்டையும் குடும்பப்படுத்த போயிட்டெல்லாம் வாழ முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து செத்துரும். அது பேசுறத கேட்டு செத்துறதோட ஏன்னா பிடிச்சவங்க கூட வாழ போல அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுங்க. மெஜாரிட்டி அரேஞ்ச் மேரேஜோட லவ் மேரேஜ் பண்ணாது. ஒரு காலம்லாம் லவ் மேரேஜ்னால் தப்புன்னுச்சு. நான்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டு எத்தனை பையங்க இருந்தாங்க, 6 பையங்க இருந்தாங்க. அவங்க முடிச்சிருந்தா எல்லாம் வந்துடும். எல்லாமே விட்டு கொடுத்த எல்லாமே தலைவியில் மாறிட்டு விதி போய் மாறிட்டு. அதனால் நம்ம சொல்லுதோம்னா ஒரு புரிஞ்சு அறிஞ்சு வாழ்றது தான் வாழ்க்கை. இல்லைன்னா அது சாவத வரைக்கும் அது சங்கடம் தான். அதனால் இப்போ தெரியாதான வருஷம் கெடுது, தெரிஞ்சவனை கெடுதல் எல்லாத்தையும் பிடிச்சவங்கள கெடுதல். எனக்கு லவ் பண்ணவங்கள கெட்டுங்க. சுதந்திரத்தில் சொல்கிறேன், சும்மா அம்மா அப்பா சொல்கிறேன்னு உங்கள் வாழ்க்கையை வேலை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்காதீங்க. கஷ்டம் வேறு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ பாய்சன் குடிகாரப்பேட்டையும் வாழ்த்த குணங்கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்துருவா. ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டா. அது வந்து மென்டல் டார்ச்சர் பண்ணி கொடுமையில வந்து செத்துருவான். ஒருத்தி வந்து ஒருத்தி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவ தான். குடிக்காமல் இருந்தானே தங்கமே என் பொண்ணே தங்கமே என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான். குடிக்காமனா ஏற்றி அப்படியே மலை புண்டாமலை குதிமலை குணங்கட்ட பையில அப்படிதான் ஏற்றி அப்படியே மலை புண்டாமலை குதிமலை பண்ண சொல்லி அசிங்கமாக இருக்குது. அது ஒரு பாட்டை கூட எழுதலை. நம்மளுக்கு எந்த இலையும் இருக்கு. தேவைய மாலை எத்திய விடியா மாவலே புண்ட மாவலே குதி மாவலை ஒப்பனை ஒலி உண்ட சொன்னியா உம்பு அண்ட போகிற அட்ரா சிரிக்கி என்ட வரலன்னா நீ எங்கே போகிற என்ட படுக்கெல்லாம் வந்துட்ட பாரு. யாரைனாலும் கூட்டி விட்டு சம்பாதிப்பேன். சிரித்து பேசுவேண்ணா. அவனை வச்சுருக்கேன் அவனை வச்சுருக்கேன் சொந்தக்காரனை வச்சுருக்கேன் என்ட சிலத்தி அப்படியே போய் சொல்லுவானோ குணங்கிட்ட குதிமோன்னு யாரு கூட பேசினா வச்சா வேலைக்காரனே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேம்மா. சிலவன் கூட பிறந்த அக்கா அம்மாவனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேம்மா. ஒரு 100 பல்லவட்டை போய் குணங்கிட்ட குதிமாவே அக்கா தங்கச்சியை ஒரு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துருப்பா. அக்கா தங்கச்சியை வச்சு கொடுத்துருப்பா. அவனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். மாற்றி அப்படியே போய் நல்ல வயிற்றில் பிறந்தவன் சொல்ல மாட்டான். அவன் அக்கா தங்கச்சி அம்மிட்ட போய் தான் சொல்லுவான். அப்படி குணங்கட்ட பயிலுக்கு இருக்கிறவங்களெல்லாம் வாழை கஷ்டம். இருக்கிறதோட சுதந்திரம் தான் முக்கிய. செத்துருவா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுலபம். வாழ்க்கையிலோட அனுபவத்துலேருந்து சொல்லுது. அப்படி வந்து குணங்கட்டவன்ட்டே வாழ முடியாது. குடிகாரப்பேட்டே வாழதோட தனியாக இருக்க தான் நல்லது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளே செத்துட வேண்டியதாக இருக்க முடியாது. எங்கே சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு. ராத்திரி பெண்கள் தனியாக போகிற சுதந்திரம் இல்லை. போவையிலே கெடுத்துட்டு தான் பஸ்ஸிலே கொடுத்த அந்த மெட்ராஸில் பஸ்ஸிலே அதை கெடுத்து கொண்டு ஒரு குழாயை விட்டு உயிர் தளத்தில் அடித்து என்ன யார் காப்பாற்றணும்னு ஒரு செக்யூரிட்டியில் சேஃப்டி இல்லை. ராத்திரிக்கு மேலே பெண்கள் போக முடியாது. எல்லாம் அலையுது. பண்ணி செக்ஸு பைத்தியம் முடிச்சு தான் அலையுது. எங்கேயும் போக முடியல வைக்க முடியல. எங்கே சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு. சுதந்திரம்லாம் கிடையாது. சுதந்திரம் யாரையோ ஒரு ஆளை துணை கூட்டமாக அவனை வச்சுருக்கான் இவனை வச்சுருக்கான். இப்படி கொடுமைப்படுத்தி கொள்ளுதாங்க. நல்லா இருக்கல கிறுக்கு கொட்டியும் பேசுகிறாங்க. அதை பார்த்து பேசுகிறாங்க. சுதந்திரம் எங்கே இருக்குது. ஒருத்தர் வேதனை கூட இங்கே வந்து ஆக்குதாங்க. உலகத்தில் இல்லை நீதி நேர்மைக்கு. அதெல்லாம் செத்து கறியோலை. முன்னெல்லாம் பேப்பரை பார்த்தா 100ல் வந்து 99% நல்ல நியூஸ். ஒரு நியூஸ் தான் கெட்ட நியூஸ். இப்போ அங்கே ஆக்சிடெண்ட் இங்கே ஆக்சிடெண்ட்டு. சின்ன பிள்ளைய கிடக்கான். 3 வயசு பிள்ளைய 30 வயசுக்கு பேர் கெடுக்கான். 90 வயசு போய் கெடுக்கான். அவனை கெடுக்கான் இவனை கொடுக்கான். குடும்பம் அப்படித்தானே. பாதி வேறு வீட்டில் இருக்கவளையும் வேலைக்கு போய்ட்டு அவன்கிட்டே போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். வேலைக்கு போகிறவளே அவன்கிட்ட போகிறேன் இவன்கிட்ட போகிறேன் அவன்கிட்ட பேசாமல் வேலை பார்க்க முடியுமா. அவன்கிட்ட பேச இவன்கிட்ட பேச என்கிட்ட வரலன்னு அவன்கிட்ட பேச அவனை வச்சுருக்க இப்படி குடும்பக்காரன்ட்டு எப்படி பேச முடியும். என்ன சுதந்திரம் கிடச்சி ஒன்றும் கிடைக்கல. இன்னும் பெண்கள் வந்து நல்லா படித்து உழைச்சாதான் இந்த காலத்தில் சாப்பிட முடியும். ஜிஎஸ்டி பார்த்து விலைவாசி கூப்பிட்டு எவரிதிங் சரி பத்தாதவங்க போய்ட்டு ஜாப் நொழி கட்டி ஹீட் ஒரு துணி கூட எடுக்க முடியாது. இருக்க விலைவாசியில் சாப்பாடு ஜிஎஸ்டி. இன் இந்தியா we have to 15% we have to give a Prime Minister and 10 Minister to Chief Minister of India. Is there any state, 30 states we have to rotate, we have to join and only and in 40% Germany, 50% America. அங்கெல்லாம் 100க்கு பாதி தான் கூட. சும்மா சொல்லுதான் வெளிநாடு அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான். ஏமான வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்து சாப்பாடு எல்லாமே போய்ட்டு 40 லட்சம். வெளிநாட்டில் அனுப்பாங்க சும்மா வேஸ்ட்டு. நம்ம இந்தியா தான் பெஸ்ட்டு. அதான் சொல்கிறேன். ஈஸ்டாக வெஸ்ட்டாக அடுத்த பைசா இந்தியா சேவை மற்றதோட பரவாயில்ல. 25% அது கூடிக்கிட்டே தான் 15 நம்ம பேருக்கு வேலையெல்லாம் கொலை எல்லாம் ஒன்று தாங்க வைக்காங்க. என்ன செய்ய வேலை கொடுக்கணும். மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர். அப்புறம் வந்து எல்லா விலைவாசி கூடுது. 40 ரூபா 50 ரூபா அரிசி காய்கறி எல்லா விலையும் கூட்ட. எப்படி தான் வேலை இல்லாமல் சாப்பிடும்டா கொலை அப்படி. அதான் அந்த கேஜிபி வச்சு விறகு அந்த மெஷினே எடுத்துகிட்டு போகிறேன். என்ன செய்ய திங்கக்கலான்னா என்ன செய்ய முடியும். சாப்பிடக்குள்ள துணியெல்லாம் இப்போ இந்த வெளிநாட்டில் கூட பைசாங்கிற வந்தால் கூட அப்படி தான். பைசா கம் டு இந்தியா டூர் எல்லாம் வந்து 10 கட்டாலும். ஸோ
20 lakhs they got taken to family and they got, if you come okay with it, you have to take it to the, give it to the family. அப்படி அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து அங்கே வந்து வரையில் வந்து 20 லட்சம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். நான் வந்து வச்சுட்டு அது வெளியே இது தெரிஞ்சவங்க தான் வெளியே விட்ருக்காங்க. நான் வருவேன், நான் வந்து வச்சுட்டு மாமன் வச்சுட்டு வந்தால் வருவேன், வரலன்னா நான் செத்து போய்ட்டா குடும்பத்துக்கு கொடுத்துட்டு அப்படின்னு பேச வந்துடுவேன். அவனுக்கும் ஆசைகள் இருக்கணும்ல, நம்ம துணி மணி எடுக்கணும், நம்மளாம் பணக்காரனாகணும். அப்படி இல்லைன்னா நிச்சயமாக அதை தப்பான வழியில் போகிறாங்க. தப்பான வழியில் மனுஷன் எவனுமே போகணுன்னு நினைக்கவே கிடையாது. அவன் சூழ்நிலை அப்படி ஆக்கிறது என்ன செய்ய முடியும்? 3 நேரம் சாப்பாடு வேணும் சாப்பிட்னா நல்லா கவர்மெண்ட்டே கொஞ்சம் பிளான் நான் கொடுக்காங்க, அரிசி கொடுக்காங்க. அங்கே தமிழ்நாடு 30 திங்ஸ் யூஸ்டு பொங்கல் கேட் ஆல்சோ மோடி ஆல்சோ இந்த ஹவுஸ் அண்டு everything house and dress they got to give food clothes water everything கொடுக்காங்க. இந்த எலெக்ஷன் டேஸ் டு கிவ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேஸ் ஒன்று ஒரு இது தண்ணி சாப்பாடு அதெல்லாம் கொடுக்க தான் செய்தான். முடிஞ்ச அளவு பார்க்க தான் செய்தாங்க, இல்லாமல் இல்லை. இருந்தாலும் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும். பெண்களுக்கு சுதந்திரம் குடும்பம் அப்படி தான் இருக்கான் வைக்கான். அது போலீஸில் போய் எழுதுறோம்னா பொம்பளைக்கு தான் சப்போர்ட் உள்ள தூக்கி வச்சிருவான். ஓடி போயிருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தன் சும்மா. எனக்கு ஒரு ஆட்ட 1 person come to police station used to give drink and abusing water and police told that I put it in a find that I used to beg a wife ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு குடிச்சிட்டு டெய்லி குடும்பம் விட்டு அந்த கொத்தனாராக இருப்பாங்க. அவள் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சொல்லிட்டு டெய்லியும் என் பிள்ளைகளையும் குடும்பம் இப்படி தான் கெட்ட வார்த்தை பேச அவன்கிட்ட போகிறேன் கடைசியில் உள்ளத்துக்கு வைங்கடி என்னை மன்னிச்சிரு நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்ட்டு. அப்புறம் சொல்லுவாங்க உள்ளத்துக்கு வைக்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் நான் மன்னிச்சிரு நான் தெரிஞ்சுட்டேன். நான் அடியாத மாடு பணியாது போலீஸ் ஸ்டேஷன் மனப்புறத்துலேருந்து. குடிக்காரெல்லாம் அப்படி தான் குடிக்கார ஒன்று குடிக்கணும்னால அதுக்கு பிறகு எல்லா இடத்துலையும் குடும்பத்தை பெண்களை வரதிச்சின குடும்பம் அது இதுன்னு என்ன கொடுமைகள் ரொம்ப இருக்குது. சுதந்திரங்கிறது என்ன இருக்குது? ஒரு ஃப்ரீடமாக கல்யாணம் அதை படிக்கையில் ஃப்ரீடம் வேணும், ஸ்டடீஸ் ஃப்ரீடம் இது. Then எடுக்க food, water, clothes, selection of anything freedom should be there. Selection of course of study also freedom should be there. Writing anything freedom should be there. And you have to select a dress, like a food, like the accommodation, everything freedom is there. Like a life partner, whether love or arranged, freedom should be there. Okay, so parents should be a friendship with there. We have to give a freedom to them. And you have to security mainly. Whenever they at 8 to 9 o'clock, if லேடிஸ் கோ தட் இஸ் நோ செக்யூரிட்டி கட்டு ரேப்டு போய் தட் இஸ் எங்கே போனால் கற்பழிச்சு விட்றாங்க. அதான் செக்யூரிட்டி வேணுங்குது. அப்படி எங்கள் கிட்ட செக்யூரிட்டி தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்டு லேடிஸ் இன் ஆல் ஃபீல்டு கட்டு சல்யூட். சுதந்திரம் கிடைக்கிது. தென் ஒன்லி ரிவ்யூஸ் ஆர் போத் டெவலப்டு மென் அண்ட் மேன். கட்டு ஹேவ் ஏ ஃப்ரீ திங்கிங்ஸ், ஹேவ் ஏ ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் ஷுட் பி தேர். It is very difficult to get it in the world. It is ladies here to be seen the word and divorce and second marriage, everything that is a freedom nowadays, because it will damage in a custom culture. But the happiness they are using, the court also I got told regarding this, you got to marry, divorce after doing it. These are the freedom that before you consider that it should be even the security should be there in the night time. Rape shouldn't be there. These are the only ladies will be there. All the field it is increased. After 1947, ladies and all the talent, that skill which we are having is utilized by the ladies like me, Vanuja, YouTuber. So like we are proud to say that we are ladies and we are doing the good thing to India. Nice, you know. ஒரு பிறக்கையில் ஒரு ஃப்ரீடம், அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகல ஃப்ரீடம், அப்புறம் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கல ஃப்ரீடம். ஆனால் ராத்திரி தான் எங்கேயோ போனால் சின்ன பிள்ளைகளை கூட கெடுத்துறது. அதை தான் ஒன்று, அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வேணும். இங்கே பார்த்தா 25%, வெளிநாட்டிலலாம் 40, 50 ஜிஎஸ்டி எல்லாம் கொடுத்து 15% தான் பிரைம் மினிஸ்டர் போகுது முதல்ல போகுது. ஆனால் கஷ்டங்கள் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, கட்டுப்பாடு. இப்போ எல்லோரும் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணுதாங்களா, அந்த காலத்தில் தப்பாக இருந்து. இப்போ எல்லாம் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தாங்க. அது பேப்பரில் கூட அப்படி தான், ஆண்கள் 2ஆம் மேரேஜ், பெண்கள் இதெல்லாம் குடிகாரன் குணங்கட்டே இருக்க முடியாது. தேடமலை குண்டாமலை குதிமலை வண்டபுரம் கூட்டி விட்டு வேண்டாம் இல்லைன்னா வேண்டபுரம் தமிழ்நாடு எடுத்து வந்து படிப்பு கிடையாதுங்க பிடிச்சிட்டு கூட்டி விட்டு இப்போ எப்படிலாம் கெட்ட வார்த்தை பேச போயிட்டெல்லாம் எப்படி இருக்க முடியாது. குடிகார போயிட்டே இருக்க முடியாது. குடிக்க முன்னால தங்கமே பொண்ணே முக்கிய கண்ணேம்மா எத்தையோட பிள்ளைட்ட வண்டபுரம் இருக்கெல்லாம் கஷ்டம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுது. அதனால் சில பிள்ளையை விட்டுட்டும் போயிருதான். கல்யாணம் முடிச்சுட்டு ஒருத்தவங்கிட்ட இருக்க இன்னொருத்தன்ட்ட போயிருது. அதெல்லாம் வாழுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி வாழ முடியும்?
ஒரு பாசம் எல்லா இடத்துல இருக்கணும். பாசம் உப்பும் சீனி கணக்கு அதில் என்ன வாழ முடியாது, கஷ்டம். சுந்தரா இருக்குது. சுந்தரா இந்தியாவில் வந்து டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர், சிங்கப்பெண்ணு சிங்கப்பெண்ணு அணிநமி உன்னை வணங்குனே கடன் நிற்ப கருவிலே உன்னை ஏந்துவேன். எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அது சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுதான் சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கு. ஆணுமனு இருந்ததான் வரக்கூடிய குடும்பமும் முன்னேறும். இந்த காலத்தில் ஜிஎஸ்டி ரொம்ப கூடியிருக்கு. ஆணுமனு வேலை பார்த்தா தான் ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிட்றான்னு சாப்பிட முடியாது. அது சுதந்திரம் இந்தியாவில் சந்தோஷம்தான். நிறைய சுதந்திரங்கள் இருக்குது. கொஞ்சம் கல்ச்சர் கஷ்டம் கொஞ்சம் பிஞ்சு போனாலும் கொஞ்சம் உடஞ்சி தான் போகுது. மக்களுடைய சந்தோஷத்துக்காக எல்லாம் பண்ணுதாங்க. ஆனால் கொள்ளை ஆக்சிடெண்ட்டு இதுன்னு கொஞ்சம் இதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இது ரேப் பண்ணது, கொலை பண்ண. முன்னெல்லாம் நல்லது வரணும் ஒரு இதில், இப்போல்லாம் கெட்டது வருது கலி உலகத்தில். அதுதான் ஒரு கஷ்டம் இருந்துடும். पहले तो इतना अच्छा रहता था, लड़की लोग का फ्रीडम स्वतंत्र मिलना होता है। मम्मी डैडी घर में पढ़ाएंगे तो स्कूल में फिर लव करते तो उनको प्यार करके शादी, हाई रजिस्ट्रार भी सब कुछ रहते उनका लैंड के कपड़ा वपड़ा करनी तो उनका फ्रीडम है। सब डांस करते हैं, अभी सब मिलके डांसेस करते हैं। हाँ, उसका फ्रीडम बहुत है। लेडीज़ का तो सब जगह पर रहते हैं, वकील, डॉक्टर, टीचर सब जगह पर जाते डांस है। चिन्नाल काम करने के भी परमिशन चाल कर लो गवर्नमेंट। दारू पीने को तो रुकना चाहिए। दारू पीने वाले कितना कैसा खराब होता है मालूम है क्या? जो गुड़ नहीं रहते तारने भी उनके साथ रह रही है। चिन्नाल रांडू मारे जो किधर घूम के आते, किधर सोच के आते, मैं नहीं जाते किधर भी सो के आते, सोच के आते तू नहीं जाते तो किधर जाते, तमिलनाडु पढ़ के आते, तेरे का काम नहीं मिलता, मैं छोड़ के काम ना करेंगे। किसके साथ बात करते तो किसका रखते क्या जाते। हलकटला कोई कर रहता है ऐसा घूमने पीना घूमने वाले से नहीं रहते। 3 दिन महीना आते वही तो किधर भी जाते वाले से नहीं सोते। ये हलकट कितना बात करते हैं मालूम है कि जो कोई लोग मार डालते खून कर रहा था, डाउरी के लिए पूछते। इसका लेडीज़ के थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, रेप करते ये नहीं रहेंगे तो अच्छा रहता है। अभी बहुत फ्रीडम था कल्चर में, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, फिर भी थोड़ा फ्री मिला उसका। फ्री मैच करने के लिए तो नहीं जमेंगे तो कभी फैमिली में एक लड़की का छोटा बच्ची का छोड़ के जाते। क्यों इतना लड़की के इतना तंग करते तो कौन रहता, कोई भी नहीं रहते, इसके लिए छोड़ के जाते। सर बिना गुण वाला धार गिर पीते कालिया बोलते उसको, जो चिन्नालैंड बोलते उनके ख़राब करते रबली में मोर के इधर छोड़ के आते हैं। पर जो कोई नौकरी के रखते कोई ऐसे बहन का लड़का का கூட தங்கச்சி கூட வச்சுருக்க ஒருத்தர் லவ் பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சு வச்சேன்னா அவன்கிட்ட போய் படுத்தேன் தேவையா அப்பமையும் कदने पर तेवड़े अपनी प्यासों तेवड़े में ऐसा बात करते चिन्नालैंड का बच्ची ऐसा बात करते कलकत्ता के लोग नहीं रहते, सौंदर्य का जन्म मिलते नहीं मिलते। उसका छोटा बच्चे का रेप करते, कुछ रात को इधर भी नहीं जा सकते। ऐसे सब जगह लायर किलो रहते तो वो तो कुछ ही का बात है। सौंदर्य जो टैक्स रहता 25 से 15 हमारा प्रधानमंत्री जैसे हमारा स्टाइल उनका मिनिस्टर का जाते वो तो अच्छा इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। बट जो परदेश दूसरा कंट्री में रहते तो जर्मनी में 40% देना पड़ता, 50%, 100 में से 50 रुपीज़ जाते हैं। अमेरिका का 100 में 40% लोग बहुत रहते हैं। इसके लिए रोड वीड बनाते हैं, ऐसा करते हैं, फैसिलिटी भी करते हैं। जो लोग गरीबी रहते हैं उनका सेवा भी करते हैं। फिर भी जो लेडीज़ जो रहते हैं किधर भी वो फ्रीडम में जाना चाहिए, उसका ख़राब नहीं करना चाहिए। उसका जो फ्रीडम रहता है ख़राब नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसे रहेंगे तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहेंगे तो अच्छा रहते तो देश अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं रहेंगे तो ख़राब ही हो जाते हैं। ऐसा भी ना उनका फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा फ्रीडम मिलेंगे तो अच्छा रहता है, फ्रीडम नहीं मिलेंगे तो उसका तकलीफ पड़ेगा। इसके लिए उसका फ्रीडम देना चाहिए। डांस करने के लिए उसका जो कौशल्य रहते हैं उसका आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसा फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम मिलेंगे तो अच्छा रहता है, फ्रीडम नहीं मिलेंगे तो तकलीफ बढ़ते। கண்மை ரொம்ப பட்டு
उसका अभी मैं बोला उसको ऐसा फ्रीडम मिलना चाहिए, उसका दो किधर भी जाते उसका ख़राब नहीं करना चाहिए, ऐसा रहेंगे तो स्वतंत्र मिलने के लिए तो वैसा मूल्य रहते उसका अच्छे भी रहते, इंडिया भी अच्छे भी रहेगा। सो विश ऑल द हैप्पी independent days to all the best for your future. Bye. எல்லாருக்கும் நன்றி. Bye. See you.